10,000 প্রাণ আমি যদি পেতাম আমি যদি তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি যতল জলে ডুবিয়ে দিতাম 10,000 প্রাণ আমি যদি পেতাম। On April 18, World Heritage Day, the students of the National Service Scheme or NSS of Bolagor Bijoy-Krishna Mahavidyalaya created this documentary to preserve the Gandhi Ghar of Mohipalpur village, which is laden with the memories of freedom fighters. Let us talk and walk through the paths of history. Dr. Sachindralal Banerjee was a renowned physician. During his stay in Rangoon, he was deeply disturbed by the mass killings carried out by British soldiers. Troubled by these atrocities, he resigned from his job under the British administration and returned to Kolkata in 1943. At that time, the Indian freedom movement was at its peak. Moved by the spirit of the movement, Dr. Banerjee came into close contact with Dr. Bidhan Chandra Rai and actively involved himself in the struggle for independence. In a thoughtful conversation, he asked Dr. Roy a very vital question. Sir, the country is going to be free, but how will we develop our villages? Dr. Roy appreciated his concern and encouraged him to focus his efforts on the development of rural India. He then returned to his ancestral place and chose Kamarpara as the center for his mission. With a vision to uplift the rural life, he planned the development of 24 surrounding villages. By then, Kamarpara was already well known among the local people, and with due respect, he paid a nominal tax to the Sri Sri Vrindavan Chandra Jiu Temple Authority. And with a very strong community support, both in terms of land as well as financial assistance, he could found the Sri Sri Vrindavan Chandra Jiu Polli Unnayan Samiti or the Rural Development Center. This initiative became a platform for collective progress for the villagers, and it was built on the foundation of public participation and their selfless service. At that same time, Prafulla Sen, a minister of the then West Bengal government, along with the MSME minister, Mr. Bhupati Majumdar, extended their deliberate and generous support towards the development of higher educational institution and a healthcare facility in that region. Their active involvement played a pivotal role in shaping the early infrastructure for education and rural welfare. Inspired by these efforts, the villagers also came forward in unity and commitment. As a result of this collective enthusiasm, the foundational stone of Gandhi Ghar was laid on 3rd of May 1998 by none other than the Professor Ramaprasad Chaudhary from the Department of Pali, Rangoon University. This also marked a very new chapter in the journey of the rural development, symbolizing peace, education, and self-reliance at the rural level. Later, the doors of Gandhi Ghar were formally opened
by Sri Nirmal Kumar Bosu, who is the head of Indian Nritotva Vibhag or the Department of Anthropology. This marked the beginning of a new cultural and educational center built on ideals of peace, knowledge, and rural progress. Over the years, many prominent personalities visited this place. বাল্যকাল হইতে আমার পরিবারের সঙ্গে গান্ধীবাদী আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম। আর স্বাধীনতা হওয়ার পর আমরা কামারপাড়ায় চলে আসলাম। কামারপাড়া আসার পর ডাক্তার সচিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আমার পরিচয় হলো। তখন আমি ওনাদের কর্মকাণ্ড যে বৃন্দাবনচন্দ্র যে পল্লী উন্নয়ন সমিতি যে একটি উন্নয়ন চলছে, এই গ্রামকে কী করে গড়া যায়, আমি তার সঙ্গে যুক্ত হলাম। এই যুক্ত হওয়াতে তারপরে একটি গান্ধীঘর করা হবে এইরকম প্রস্তাব উঠল। জিরাটে শুনলাম যে গান্ধীঘর হবে, জায়গা তখন এই কামারপাড়ায় জায়গা পাওয়া গেল। এখানে গান্ধীঘর করার জন্য আমরা আমাদের নেতা বৃন্দাবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ডাক্তার বিভূতি দত্ত এবং প্রফুল্ল সেন মহাশয়কে, ভূপতি মজুমদার কুটির শিল্প ভূপতি মজুমদার মহাশয়কে অনুরোধ করলাম। অনুরোধ করাতে ওনারা আমাদের এইখানে গান্ধীঘর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অতএব আমার এই গান্ধীঘরটি এখন ভেঙে গেছে, চূর্ণ হয়ে গেছে, যাতে গান্ধীঘরটি আমার পুনরায় সংস্কার করা হয়, সেই জন্যে আমি কামনা করি। হুগলি জেলার বলাগড় ব্লকের একটি অন্যতম গ্রাম হচ্ছে কামারপাড়া। এই কামারপাড়াতে 1947 সালের পরবর্তী সময়ে একটা বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই বিপ্লবটি অন্যতম কেন্দ্র ছিল এখানে অবস্থিত গান্ধী ঘর নামক একটি দ্বিতল গৃহ, যেখানে একটি লাইব্রেরি ছিল, আর ছিল একটি সমাজ গঠনের ভাবনার জন্য একটি গৃহ, যেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে তারা সেখানে উপস্থিত হতেন এবং গ্রাম গঠনের ভাবনা দ্বারা তারা নিজেদের জারিত করতেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই গান্ধী ঘরটি এতদ অঞ্চলের অর্থনীতিতেও একটা নূতন প্রবাহ এনেছিলেন। তার কারণ এই গান্ধী ঘরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধরনের শিল্প, গ্রামীণ শিল্প, যেগুলি অর্থাৎ ওই কর্মকারদের হাতা, খুন্তি, কাটারি, কুরুল, কোদাল ইত্যাদি তৈরি। কর্মকারদের পাশাপাশি এখানে অন্যান্য যারা ছিলেন, যেমন কাঠের কাজ যারা করতেন, তাদের কাঠের বিভিন্ন জিনিসপত্রাদি, এই সমস্ত কিছু এখানে একটি মেলা হতো, সেই মেলায় বিক্রি হতো। আর এর অন্যতম রূপকার ছিলেন ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি। এই এসএন ব্যানার্জি, এসএল ব্যানার্জি, এসপি মুখার্জি, জিএন ব্যানার্জি, এই সমস্ত মানুষেরা এখানে একসাথে জড়ো হয়েছিলেন এবং এই গ্রাম গঠনের ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। এবং এর পিছনে আরেকজনের অবদান ছিল, তিনি হচ্ছেন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, যিনি বলেছিলেন যে স্বাধীনতার কালে এই গ্রাম গঠন করা একটা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার। এবং সেই কারণে এখানে প্রফুল্লচন্দ্র সেন, বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে নানান মানুষজন এসেছেন শিক্ষা জগতের বিভিন্ন কর্মীরা, ডক্টর নিশিতরঞ্জন রায়, ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর রমারঞ্জন চৌধুরী, এই সমস্ত মানুষদের আগমনে এই অঞ্চলটির পবিত্র ভূমি ধন্য হয়েছিল। এসেছিলেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ
সীতারাম ওঙ্কারনাথ, তিনিও এই অঞ্চলে এসে এই গান্ধীঘরে বসেছিলেন। আজ সেই গান্ধীঘরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কোনোভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের উপহাস করছে। আমাদের এগিয়ে আসা উচিত, গান্ধীঘরকে রক্ষা করা উচিত, কারণ গান্ধীঘর রক্ষা পেলে আমার এলাকার সংস্কৃতি, আমার এলাকার সভ্যতা রক্ষা পাবে। কামারপাড়ার গান্ধীঘরের কথা বলতে গেলে যে ব্যক্তিটির কথাটা প্রথম চলে আসে তিনি আর কেউ নন, ডক্টর শচীন্দ্রলাল ব্যানার্জি। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের মানুষটি ছিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ডাক্তার। 1943 খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুনে থাকাকালীন জনগণের ওপর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী নির্বিচারে অত্যাচার তার মনকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে। তিনি সেনাবাহিনীর চাকরি পদত্যাগ করেন, ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে আসেন এবং বিধানচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে আসার পর দেশ স্বাধীনতার পর দেশকে কিভাবে পুনর্গঠন করা যায় তার গ্রামীণ পল্লী সমাজের উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি কিছু প্রস্তাবনা রাখেন। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় তার পিঠ চাপড়ে চলে যেতে বলেন, গ্রামে যাও, গ্রামের সেবা করো। তারই উৎসাহে তিনি চলে আসেন তার পৈতৃক নিবাস গৈপাড়ায়। গৈপাড়ায় থাকাকালীন তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রাম কামারপাড়াকে কেন্দ্র করে 24টি গ্রামের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে এই কামারপাড়াকে নির্বাচিত করেন।